أحمد القدير أي أحمد المشهور بالدليل العلي وحيدي العلي بالفضل وحيد المجيد وأفضل الصلاة وتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار الأسيار والضيوف الغالي وهذه أكيدة سنيئة أحمدها وليدة البرية لطيفة صغيرة في العجم لكنها كبيرة في علمي تفيك علما إن تريد في الأنعام زهرات فلتفي والله أرجو بالقبول أملي ونفى من السماء وفي جلالي الصبور في أكلنا مهالا يوجد من استهالا والمساكس الحسامي وواجب شرعا على مكلف معرفة الله عارف يعرف الواجب ونوال مجاهد في أكيد تعالى في رسل الله عليه تحية الإلهي فالواجب أكلي ما لم يقبلي فكاهلي والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته سقوط تهديد الأول وكل أمر قابل للانتفاع وللثبوت جائز بلا خفاء ثم بأن هذا على ما سوى الله عليه علما ولشفيها الاسم مفتقر لأنه كما به تغير ونسه وجوده ولعل وعده والمسمى بكذا فلا بأن وصفا بالوجود بوجه محمود يظهر بأن كل أثر يعني له مؤثر فقدره وذكر سمت صفة نفسية ثم تليون سترسلية ويقينا بذاته فلو المغضيه بنفسه لتلقى مخالف لغيره ودني بذاته أو صفة العليا إلا للولي القهار جل وعلا أو بإلا بلغ كفر عند عالم الله وما يقول بالقوة متعجبة نبيعي فلا تلتفت لو لم يكن متأسفا بها لازم رسوة ومهيف السكين لأنه يهدي إلى تسلسل وهو المستعين مدلي وهو الذليل والجميل والولي قدوس ورب العليم ونزعه عن القدر والديا والانفصال انفصال وصفة ثم معاني السماء لرائي الموحد بالأشياء قدرة إرادة وكل شيء كائن أرادة وإن يكن بالدين فأمرا أمر فترة إبرا فقد علمت أربع نفسها في كائنات فاز المقام كلامه والسمع والإبصار فوائله فعل مكار وواجب لكل صفات أجمد ومما على الحياة وكلام سامي تعلق بسائر الأقسام وقوة الإرادة تعلق بممكنات كلها والتوازن بأن السمع والبصر تعلق بكل موجود يرى وكلمة بذاتي لأنها ليس بعين ذاتي ثم كلام ليس بالقلوب وليس بترتيب كما
وكل ما قام به سواه فهو الذي في الفقر قد تناه والواحد معبود لا يفتقر لغيره جل ولي مقتدر وجائز في أرضه الإجاد وتقوى العشق والعصيان وما يكون فعل الصالح وجب على الله فأساء الأدب والذكر برؤية إلهي بجنة ولي بلا تناهي ذكر جائز بفعلي وقرأت فيه دليل نقلي وزد جميع رسلي بالأمانة والصدق والتقي والمقالة ويستهيل الذكر وعليه وجائز كأكف رهيب ويسأل وتقدر وراما للعالمين جل مولد ويلزم إيمان بالحساب والعرش والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والنيران والجنان والجن والأملاك ثم أنبياء والولدان ثم أولياء وكل ما جاء من البشير من كل رب صار قد ضروري ويستوفي بكلمة الإسلام وقد مضى بسائر أسامي فأسرا من ذكري بالأدب تقى بهذا ذكري على رطب وغلبي خوفا على رجائي وسلم لك بالتنادي وجني توبة للأوزاري لك أسى برحمة الوفاء وكن على لي شكورا وكن على بلائي صبورا وكل أمري بالقدر والقدر وكل مقدور فأعلم فوكله مسلما كتسلم واحتسب لنا فينا علماء ومن أجاري بجد والقيام في أساري وفي وذكر على دوامي متائبا لسائر أسامي مرتبا لله في أوالي لتتقي معالي كمال وقرب ذل ربي لتطالي أنت ببقي ولا تريبي مذل الأمى وتبي غيا رحيم الرحمى والحمد لله على التمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي هاشم حاتم وعلي وصحبه أكرم على النبي هاشم حاتم وعلي وصحبه أكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد.
Faqala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa'lam ay utlubul ilma hatta tata'allam, dan hendak menuntut olehmu akan ilmu sehingga kamu mengetahui anna ammatahu sallallahu alaihi wasallam sittun, bahawasanya ibu-ibu saudaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ibu-ibu saudara Nabi sebelah ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam sittun, ada 6 orang. Manakah 6 orang tersebut? Ahaduha, yang pertamanya daripada 6, alih tu buailah. Tu terlebih kita alih tu. Ahaduha, yang pertamanya daripada 6, Safiyatun, ialah Safiyah. Jadi Safiyah binti Abdul Muttalib ni ialah mak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, adik-beradik dengan Abdullah. Tapi tidak seibu sebapak lah, hanya sebapak, ibunya lain-lain. Mana tengok, wahiyah, dan ia Safiyah ni Ummu Zubair bin al-Awami, ialah ibu bagi Zubair bin Awam. Oh gitu. Jadi Zubair bin Awam ni pun kalau gitunya sepupu Nabi lah. Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kita tu kurang mengetahui ni, hubung kait. Melainkan kalau ada di kalangan kita hak rajin ni, dia buat peta lah. Dia buat peta. Abdul Muttalib ni ada anak berapa orang laki-laki, berapa orang perempuan. Kemudian hak perempuan pula anaknya hak mana? Tu Safiyah ni anak dianya ialah Zubair bin Awam. Jadi kalau gitunya Zubair bin Awam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sepupu lah. Tu sepupu. Aku balik Abdullah. Kerana Safiyah tu adik-beradik dengan Abdullah. Tu adik-beradik dengan Abdullah. Wa ummuha, dan bermula ibunya, ibu Safiyah ni pula siapa? Halatu bintu Uhai, ialah Halah bintu Uhai Ummu Hamzah, iaitu ibu bagi Hamzah. Kalau gitunya Safiyah ni seibu sebapak dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Pak saudara Nabi SAW Hamzah, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ni adik-beradik seibu sebapak dengan Safiyah. Tu gitu. Jadi Zubair bin Awam pun sepupu lah juga dengan Hamzah. Sepupu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi anak Zubair itu nama Abdullah bin Zubair bin Awam. Jadi anak sepupu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitulah. Baru kita nampak tengok gitu. Kalau tidak duk baca sirah, duk baca cerita tu baca, tak tahu hubungnya kerabatnya jadi lagu mana. Rupa anak beranak dekat lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zubair bin Awam. Karena mak dianya Safiyah, mak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuwfiyat, diwafatkan ia Safiyah ni fil Madinati, di negeri Madinah, bila fi khilafati Umar bin al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada zaman khilafah Umar bin al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi Safiyah ni umur dia panjang lah. Tu. Jadi wafatnya pada zaman khalifah Sayyidina Umar bin al-Khattab. Tu di Madinah. Fi sanati 20 pada tahun yang ke-20 daripada hijrah. Walaha, dan sabitlah baginya, bagi Safiyah ni umurnya berapa?
salasun wa sab'una sanatan, ialah 73 tahun. Ketika wafat tu umur Sayyidatuna Safiyah binti Abdul Muttalib, mak saudara Nabi SAW ni berumur 73 tahun. Wadub pinat, dan ditanam disimpankan Safiyah ni bil baqi'i, di perkuburan Baqi'. Di perkuburan Baqi' dah, dekat dengan Masjid Nabawi tu. Kila dikatakan oleh setengah ulama, lam yuslim, tidak masuk Islam lah, min ammatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, daripada ibu-ibu saudara bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghairaha, lain daripada Safiyah. Jadi alim ulama kata hanya Safiyah saja yang masuk Islam di kalangan ibu-ibu saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu lain pada tu tidak ada. Tapi ini khilaf lah, wakilah, dan kata setengah pulanya. Ba'dul ulama kata pula, setengah sebahagian oleh ulamanya, bal aslamat aidan Urwa wa Atikatu. Bahkan masuk Islam juga daripada mak-mak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Urwa dan Atikah. Kata setengah bukan hanya Safiyah saja yang masuk Islam di kalangan mak-mak saudara Nabi SAW. 6 orang tu 3 orang. Siapa? Safiyah, Urwa dan Atikah. Habis. Wasani hada, yang keduanya daripada 6 Urwa, iaitu Urwa. Wasali suhada, yang ketiganya Atikah, itu Atikah. Wa fi islami hataini, dan pada Islam kedua-dua orang ini, iaitu pada Urwa dan Atikah, khilafun, ada berlaku perselisihan pendapat oleh ulama. Ada ulama yang kata mereka berdua ni tak masuk Islam, ada yang kata mereka berdua ni masuk Islam. Kama alim tu, sebagaimana ataupun kama alim ta lah, boleh ke? Kama alim ta, sebagaimana barang yang telah mengetahui lah oleh engkau, yakni pada perbahasan yang lalu, qila lam yuslim min ammatin nabiyyi, wa qila bal aslamat aidan Urwa wa Atikatu. Itulah seperti mana barang yang telah mengetahui oleh engkau. Mu tahu dah, kan dia telah sebut dah hak lepas, berlaku qila wa qila. Berlaku perselisihan pendapat ulama tentang keislaman di antara Atikah dengan Urwa. Warabi'uha, dan yang keempatnya daripada 6 Ummu Hakimin, iaitu Ummu Hakim, ibu bagi Hakim. Namanya siapa Ummu Hakim? Wahia, dan ia Ummu Hakim itu al-bayda'u, iaitu bayda'. Wa khamisuha, dan yang kelimanya daripada 6 orang mak-mak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, adik-beradik dengan Abdullah, Barrah, tu ialah Barrah. Wasadisuha, dan yang keenamnya daripada 6 tu Umaymah, tu iaitu Umaymah. Wala khilafa, dan tidak berlaku perselisihan pendapat ulama fi adami islami hadhihi salasi al-akhirati. Tu wala khilafa, dan tidak berlaku perselisihan pendapat ulama fi adami islami, pada ketiadaan Islam, hadhihi salasi, pada ini 3 orang yang mana? Al-akhirati, yang terakhir. Mana? Yaitu Ummu Hakim atau Bayda, Barrah dan Umaymah. Hak ni sepakat oleh sekalian ulama, katanya tidak masuk Islam. Tidak masuk Islam. Jadi hak 3 lagi itu selisih pendapat. Kata setengahnya tak masuk Islam, iaitu hanya Safiyah saja masuk Islam. Kata setengahnya 3 orang masuk Islam. Siapa? Safiyah, Urwah dan Atikah. Wa hadhil khamsatul akhiratu, dan ini yang kelima yang terakhir ni. Siapa? Yang kelima yang terakhir siapa? Barrah. Tu Barrah dah deh. Yang kelima yang terakhir. Karena yang terakhir sungguh tu Umaymah. Barrah. Wa hadhil khamsatul akhiratu, dan ini yang kelima yang terakhir ni. Siapa? Barrah ni. Syaqiqatu Abdillahi
Siapa Abdullah? Walidin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Barrah ni lah ialah adik-beradik seibu sebapa bagi Abdullah. Abdullah ni siapa? Walid, iaitu ayahandanya bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Jadi dengan dengan Abdullah tu adik-beradik seibu sebapa ada berapa orang? Abu Talib. Lagi siapa lagi? Zubair. Nah, Abdul Ka'bah, kemudiannya Barrah. Jadi 4 orang ni. 3 laki-laki, 1 perempuan. Siapa 3 laki-laki? Abu Talib bin Abdul Muttalib, wa Zubair bin Abdul Muttalib, wa Abdul Ka'bati bin Abdul Muttalib, dan Barrah binti Abdul Muttalib. 4 orang ni syakik bagi Abdullah, iaitu apa? Adik-beradik seibu sebapa. Hak lain pada tu sebapa saja, ibu lain. Faham tak Wafur? Faham Wafur? Faham. Faidatun ay hazihi faidatun azimatun. Bermula ini ialah satu faedah yang sangat besar. Nah, li sayyidatina Aminata, sabik bagi junjungan kita Aminah. Siapa Aminah ni? Iaitu ibunda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabik apakah bagi junjungan kita ibunda Nabi iaitu Aminah? Salah satu akhutin. Ataupun ikhwatin, boleh juga. Salah satu ikhwatin, 3 adik-beradik laki-laki, wa ukhtani, dan 2 adik-beradik perempuan. Jadi wahbain tu, tok Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh mak Nabi Aminah ada 6 orang anak. Tu mana? 3 laki-laki, 3 perempuan. Itu. Tu salah satu ikhwatin, 3 adik-beradik laki-laki, wa ukhtani, dan 2 adik-beradik perempuan. Kalau gitu, fa akhwaluhu, maka bermula pok-pok saudaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelah adik-beradik maknya Nabi itu. Wa khalatuhu, dan mak-mak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelah adik-beradik mak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada berapa? 3 campur 2, khamsatun, iaitu 5. Tu dia kalau Arab ni pok-pok saudara sebelah mak dia panggil khali. Mak-mak saudara sebelah mak dia panggil khalah. Bukan khali, kuali tu memasak tu. Khali. Jadi kalau banyak sangat dia panggil akhwal. Akhwal. Itulah para habaib menggelarkan kepada para kiai yang keturunan daripada Wali Songo sebagai akhwal. Itu maksud akhwal. Pok-pok saudara sebelah mak. Faham tak? Tu. Pok-pok saudara sebelah mak. Artinya masih keluarga. Tapi Fuad Habib ni tak faham apa dia akhwal. Menata apa akhwal? Tanya dia balik. Akhwal tu maknanya pok-pok saudara, mak-mak saudara sebelah mak. Artinya masih zuriyah Rasulullah SAW. Mana? Daripada keturunan Sunan Gunung Jati, daripada keturunan Sunan Sunan Ampel, semuanya zuriyah daripada siapa? Said Jamaluddin Al-Kubra. Tu Azamatul Khan Al-Husaini. Itu maksud akhwal tu makna khali itulah. Pok-pok saudara sebelah mak. Artinya para habaib dulu, bila dia sampai ke generasi yang kedua ni, sampai ke tanah Jawi ni, maka Islam tu telah bertapak dah. Siapa yang mari dakwah? Pok-pok saudara sebelah mak ya ke? Siapa? Keturunan daripada Azamatul Khan Al-Husaini.
Tu. Ia menurun ke keturunan Syekh Daud Fatani. Nah. Keturunan Syekh. Tu. Apa? Syekh Arsyad Banjari. Nah. Syekh Muhammad Nafi Al-Banjari. Ngamal lah. Nah. Daripada wali-wali songo, wali-wali 9 tu. Nah, Sunan Guru Jati sampai ke Syekh Nawawi Banten pengarang kitab ni. Ini semua ni akhwal. Apa akhwal? Iaitu mak-mak saudara, pok-pok saudara kita sebelah mak kita. Gitu maksud dia. Bukan merendahkan martabat tu, bukan panggilan tu. Nah. Tapi Pak Habib ni tak reti bahasa. Tak reti bahasa. Nah, ente Habib ke akhwal. Ente Habib ke akhwal. Mudah dah akhwal tu menata apa? Nah, pok-pok saudara sebelah mak. Itu tanda cara hormatnya habaib dulu kepada habaib yang datang terdahulu. Mana? Habaib yang datang terdahulu iaitu daripada keturunan Azamatul Khan Al-Husaini. Nah, mereka tu telah bercampur baur dengan kebudayaan masyarakat di dalam Nusantara ni. Hilal dah orang panggil budaya Arab mereka. Nah. Tu. Tapi Fok tu tak faham. Nah. Tanya dia ahwal tu apa maksud ahwal? Nah, dia sebut ahwal. Ahwal hal. Modong tu. Ni. Bukan ahwal, akhwal. Khali daripada khali tu. Nah, khalah khali ni. Itu pak-pak saudara sebelah mak. Kalau pak-pak saudara, mak-mak saudara sebelah pak, dia panggil ammu, ammah. Harap. Adik-beradik abah awak. Nah, laki-laki dipanggil ammu. Nah, adik-beradik perempuan, adik-beradik abah awak perempuan, dia panggil ammah. Adik-beradik laki-laki mak awak, dia panggil khali. Adik-beradik perempuan mak awak, dia panggil khalah. Keluarga tak laga? Keluarga mu mereka itu. Itu yang nak sebut Nah. Jadi sebab tu jangan hanya jadi Habib Said saja. Kena tambah dengan ilmu. Barulah tidak nampak bodoh. Nanti ni. Itu kata. Kalau gitunya khalah dan khali dan khalah Nabi SAW artinya adik-beradik, pok-pok saudara dan mak-mak saudara sebelah mak bonda Nabi SAW ada berapa? Khamsatun ialah khamsatun ialah 5. Fa akhwaluhu dan maka bermula pok-pok saudaranya Nabi SAW sebelah mak Nabi. Wa khalatuhu dan mak-mak saudaranya Nabi SAW sebelah mak. Khamsatun ialah 5. Kita orang Melayu ni tak ada. Tak kira pok saudara, mak saudara sebelah pok ke sebelah mak, pok saudara, mak saudara belakang. Nah itu ni. Kita kurang situ tapi lebih di kitanya Pak Long, Pak Ngo, Pak Cu, Pak ada tu pula. Ayah Long, ayah Ngo. Nah, Mok Su, Mok Cek, Mok Cuk, ada belakang. Tu Pak Lang, tu. Nah. Apa Isa? Apa yang jelas gitu? Nah, contoh. Tu kita tu lebih situ pula. Tu orang Arab tak ada lagu tu. Nah, orang Arab dia panggil Akhul Kabir, Akhul Akbar. Akhi laka, adik-beradik laka, adik-beradik sulung hak mana apa? Tak tahu dah lagu mana panggilan. Barangkalinya ada, tapi kitanya mungkin tak tahulah. Karena kurang kita mendalami. Waqad nazzamaha dan sesungguhnya telah membuat nazam laha akan dia akhwal bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pok-pok saudara, mak-mak saudara sebelah ibu bonda Nabi sallallahu alaihi wasallam tu siapa yang telah membuat nazam? Pakainya asy-syaikhu oleh Syekh Muhammadul Fadali, oleh Syekh Muhammad Fadali. Dia kata mana? Biqaulihi dengan katanya, kata Syekh Muhammad Fadali, khalun nabi aswadu umairu abdu yaghusa laisa fihim sudairu. Gitu kan? Tuh. Baca furaidatun tuh molek. Bukan faridatun. Kalau faridatun enggak. Wajib ya. Faridatun ala kulli muslimin. Tu furaidah baca furaidah la'alla sawabalah.
Mudah-mudahan yang betulnya ialah Furaidah. Furaidatun fakhitatun khalatu wal kullu qabla bi'sati qad matu. Itu nasyid ya gitu. Qalun nabiyyi, bermula bapa saudara bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelah mak Nabi iaitu Aminah tu Aswadun, pertamanya nama Aswad. Nah, tu. Jadi Aminah ni ada abang nama Aswad. Satu. Umairu, yang keduanya Umair. Dua. Jadi Aswa bin Wahab, Umair bin Wahab. Yang ketiganya Abdul Yaghus, yaitu Abdul Yaghus. Hamba bagi yang menolongilah Abdul Yaghus bin Wahab. Laisa fihim, tidak adalah pada mereka itu Aswa, Umair, Abdul Yaghus ni dhairu kemudaratan, tidak ada bahaya apa sekalipun. Ini orang panggil takmilatul bait ni, tak ada apa sekali nak cerita. Fi laisa fihim, tidak adalah pada mereka itu pok-pok saudara Nabi Aswa, Umair, Abdul Yaghus tu dhairu kemudaratan, kebahayaan tidak ada. Tiga lah situ. Lepas tu Furaidatun fakhitatun khalatu, maka bermula Furaidah fakhitah. Furaidah binti Wahbin, Fakhitah binti Wahbin ni khalatu, ialah dua ibu saudara sebelah ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Wal kullu, dan tiap-tiap daripada sekaliannya. Semua sekali tadi. Pok-pok saudara Nabi Aswa, Umair, Abdul Yaghus, mak-mak saudara Nabi Furaidah Fakhitah ni qabla bi'sati qad matu. Iaitu qad matu qabla bi'sati. Sungguhnya matilah mereka itu qabla bi'sah, sebelum daripada diutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi. Artinya semua mak-mak saudara Nabi, pak-pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelah adik-beradik dengan Aminah ni ialah ahlul fatrah. Kenapa? Karena tak sepak dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka masuk umum dalam ayat Quran. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Wa ma kunna, dan tidak adalah kami mu'azzibina, mengazabkan mereka itu manusia, hatta nab'atha rasula, sehingga kami utuskan rasul untuk menyampaikan wahyu. Itu. Habis itu. Kemudian kata dianya tanbihun, ai hadza kalamun ati munabbihun liman ghafalahu. Bermula ini perbahasan yang lagi akan datang ini sebagai peringatan kepada mereka yang bangang. Aqaulun nazimi, bermula perkataan bagi nazim. Mana perkataan bagi nazim? Hamzatu ammuhu wa Abbasun kaza. Aduh. Hamzatu ammuhu. Dua terkik ni mubtadaun wa khabarun. Tak ada boleh apalah. Bermula hamzah tu ialah bapa saudaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis itu. Wa qauluhu wa qaulun nazimi, dan bermula perkataan bagi nazim wa Abbasun kaza tu mubtadaun mubtadaun wa khabarun juga. Itu mubtadaun wa khabarun. Tak ada apalah. Tak ada khabar juga. Ai wa Abbasun mislu za. Apa? Dan bermula Abbas tu ialah seumpama itu. Apa seumpama itu? Ai ammuhu. Ai mislu Hamzah, seumpama Sayyidina Hamzah juga. Itu maksud. Itu pak saudara bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada belak lah situ. Wa qauluhu wa qaulun nazimi, dan bermula perkataannya perkataan bagi nazim ammatuhu. Ada Hamzatu ammuhu wa Abbasun kaza ammatuhu Safiyatun zatuh tiza.
Perkataan bagi nazim kata ammatuhu tu khabarun muqaddamun, ialah khabar muqaddam. Wa qaulun nazim wa qauluhu wa qaulun nazimi safiyatun tu mubtadaun muakhar. Itu. Wa yajuzu aksuhu, boleh juga nak akah pun tak apa, boleh juga. Tu boleh juga. Kita kata ammatuhu tu tadak, safiyatun tu khabar pun boleh. Nah, tu. Tu akah dia. Ataupun ammatuhu tu khabar muqaddam. Nah, safiyatun tu sebagai mubtada muakhar. Tu. Kita kata setengah daripada mak-mak saudaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah Safiyah, boleh ke? Ataupun bermula mak-mak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah Safiyah, boleh ke? Tak ada masalah. Sah belaka. Tu idza sahal makna sahal i'rab. Nah, qauluhu qaulun nazimi, dan bermula perkataannya perkataan bagi nazim zatuh tiza. Apa makna zatuh tiza? Sahibatu iktida'in lillah wa li rasulih. Jadi Safiyah ni yang mempunyai ketaatan bagi Allah dan bagi Rasulnya Rasul Allah. Kenapa? Aili anna Safiyata, kerana bahawasanya mak saudara Nabi nama Safiyah ni muslimatun, ialah seorang muslim bila khilafin, tanpa berlaku perselisihan pendapat oleh ulama. Tu ulama-ulamanya tidak berlaku selisih pendapat. Kata Safiyah ni memang masuk Islam. Ijma' bahkan. Heran. Yang berlaku khilafnya mana? Pada Atikah dan Urwah. Pada Atikah Urwah tu kata K-nya masuk Islam. Kata K-lah wakilah tak masuk Islam. Adapun Safiyah ijma'. Ijma' masuk Islam. Adapun tiga hak belakang tu ijma' tak masuk Islam. Itu. Kerana tu dia kata awak mari dengan sifat zatuh tiza tu. Safiyah ni yang empunya yang empunya ketaatan kepada Allah, yang menjagai larangan-larangan, perintah-perintah Allah. Itu maksud. Fadzatu, maka bermula zatu tu baca warna bi rafa'i dengan rafa', i'rabnya khabarun li mubtada'in mahzufin. Tu zatu tu ialah khabar bagi mubtada' yang dibuang. Tu maka khabar tu hukumnya marfa'. Lepas tu lagu mana takdirnya? Wa takdiru, dan bermula takdir bagi mubtada' yang dihazah tu. Hiya, itulah. Nah, ammatuhu Safiyatun, bermula ibu saudaranya Nabi SAW itu ialah Safiyah. Wahia, dan bermula ia Safiyah tu zatuh tiza, ialah yang mempunyai ketaatan penjagaan, yang menjagai perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wa takdiru hiya zatuh tiza. Habis. Tapi nyonya kata lagu ni wayajuzun nasbu, boleh juga, dan haruslah oleh menasakkan zata tu boleh juga. Tapi kalau i'rabnya jadi apa? Alal hali min Safiyah. I'rab tarkib hal daripada Safiyah. Tu zatah tiza boleh tak? Tapi jadi hal lah. Hal keadaannya Safiyah tu gitu. Summa'lam, kemudian ketahui olehmu anna lafza zatu, bahawa bermula lafaz zatu indallah, jika menunjuklah ia lafaz zatu alal wasfiyati, di atas wasfiyah, di atas sifat. Seumpama lagu mana? Nahwu zatu jamalin, zatu jamalin, yang empunya kecantikan, ataupun wazatu husnin, yang empunya keelokan. Tu jika lafaz zatu tu menunjuk di atas makna wasfiyah, sifat, kutibat bitta'i, nescaya ditulis dengan tak. Kenapa? Ilak pada kata kutibat. Li'annaha, karena bahawasanya li'anna zata, kerana bahawasanya zata tu ismun ila isim. Wal ismu, dan bermula isim tu la yalhaquhu, tidak boleh dihubungkan akan dia isim tu alhaqu oleh hak
Hak mana sifat bagi hak? Al-fariqatu, yang membezakan hak tersebut, membezakan bainal muzakkari, di antara jantan muzakkar, wal muannasi, dan betina muannah. Tak boleh. Contoh lagu mana? Nahwu Zaidin. Zaid. Zaid itu kalau kita nama bagi jantan pun kena panggil Zaid juga. Ini. Fala yalhaqu, maka tidak berhubunglah akan dia Zaid al-ha'u oleh hak. Walau alaman li muannasin tughayr. Walau dan jika sekalipun Zaid itu sebagai alaman, sebagai nama ising lil muannah, bagi muannah sekalipun, tetap Zaid, tetap Zaid. Tak boleh panggil Zaidah lah. Itu faham. Wajaza dah haruh juga kita batuhu menulis akan dia zat tu bil ha'i. Kenapa? Li anna fiha, karena bahawasanya sabit padanya pada lafaz zat tu fiha fi zati fi lafzi zati makna sifati dah ialah makna makna segala sifat. Fa ushbihal mustaqati, maka menyerupailah dia akan mustaq ni benda hak istiqaq daripada dia. Mana seumpama nahwu qaimatin. Nah, seumpama qaimatin itu boleh. Nah, boleh tulis dengan hak. Tu. Zatu qaimatin lah boleh Nah, yang mempunyai perdirian. Kaza seperti itulah fil misbahi tersebut dalam qamuh misbah. Habis itu. Faqala an-nazimu rahimahullahu ta'ala wa qabla hijratin nabiyil isra min Makkatin. Baca Makkatin dengan tanwin. Bapa sebab syair tak apa, wajah izun fi san'ati syairi salaf an yasrifa syairu ma la yansarif. Nah, itu dalam kitab matan alfiyah sebut. Boleh. Tu dan haruh wajah izun fi san'ati syairi salaf, dan haruh pada perbuatan syair itu, hijai syair itu yang dipuji, ay yasrifa syairu, bahawa mentanwinlah oleh penyair ma akan isi-ising la yang sarif, yang tidak menerima tanwin. Wa qabla hijratin nabiyil israh, wa qabla tu khabar muqaddam, al isra itu mubtada muakhar. Tu wa qabla hijratin nabiyyi isra min Makkatin lailan liqudsin yudra wa ba'da isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wa hisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Hak ni hak jadi kita rasa pelik tu. Kalau orang panggil Allah Ta'ala bermukalamah dengan Nabi itu dengan makna Allah Ta'ala bercakap, dengan makna Allah Ta'ala apa? Nabi itu tu melihat dan mendengar akan kalam yang qadim dengan makna Tuhan berkata-kata. Kalau melihat dan mendengar kalam yang qadim dengan makna Tuhan melihat dan mendengar perkata, tak apa, sah. Ni masalah orang yang nak terjemah berkata-kata, kalam nafsi berkata-kata. Mana berkata-kata Tuhan berkata-kata, kecek. Jadi kalau Tuhan buka hijab. Nah, kalau orang panggil Nabi itu mendengar dan melihat berkata-kata Allah, bukan perkata Allah. Lepas tu, apa yang Nabi gitu orang? Nah, turun naik. Nah, baik Nabi duduk di situ. Nah, 50, 50, 50, 50, 50, 45, 45, 45, 40, 40, 40, 40, 35, 35, 30, 30, 30, gitu kan? Nah, siapa 5, pak break. Okey, dah tutup. Ini. Bukan. Sebab tu Allah Taala buka hijab, tutup hijab bagi Asy'ariyah tu, Nabi Musa kan Nabi Muhammad mendengar dan melihat kalam nafsi dengan makna perkata. Bukan berkata-kata. Kalau berkata-kata. Dah. Apa Nabi gitu naik turun dah. Naik itu nampak dah. Nampak habis dah berkata-kata tu hai. Apa?
50, 45, 45, 40, 40, 35, 35, 30, 30, 25, 25, 20, 20, 15, 15, 10, 10. Lepas tu 5. Break, mak tutup hijab. Nabi pun beres. Selesai 5. Lepas tu Tuhan ada kacik lagi tu. Gitu. Bergerak. Tu. Sebab tu kita lam yazal mutakalliman. Senantiasa Nabi Allah Ta'ala lam yazal mutakalliman. Senantiasa Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat perkata. Nanti semulalah wa qabla hijratin nabiyil isra wallahu a'lam. Baik. Qala asy-syarikhu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Fa'ulima, maka diketahuilah anna hadzat ta'alluqa, bahawasanya ini ta'alluq, berhubung, kita kata di antara kudrat Allah yang qadimah dengan kudrat makhluk yang hadisah pada af'aluna al-ikhtiyariyah, perbuatan-perbuatan kita yang bahasa kita nak kita pilih itu, maka diketahui bahawasanya hubungan di antara kudrat yang qadimah dan kudrat yang hadisah. Kudrat Allah Ta'ala lah yang qadimah tu, kudrat kita tu kudrat yang hadisah, yang baru. Menyertai muqaranah pada af'alina al-ikhtiyariyati, jadi pada perbuatan-perbuatan kita hak kita pilih tu difahamkan apa? Ibaratun, ialah satu ibarat, satu panggilan, satu cakapan, an muqaranatil qudratil hadisati, daripada menyertai kudrat yang baru, min ghairi ta'sirin, daripada ketiadaan memberi bekah. Jangan pula mau faham kata kita buat gapo-gapo ni, kita akak kita ko, kita belek kita ko, kita mengajar ko, kita mengaji ni menyertai dua kudrat. Apa? Kudrat Allah yang qadim, yang mengada. Lepas tu kudrat kita yang hadis pun mengada juga, memberi bekah juga. Itu syirik lah gitu. Lepas tu hak betulnya pada perbuatan kita yang bahasa kita nak, bahasa kita pilih tu memang menyertai dua kudrat. Mana kudratullah al-qadimah, kudrat Allah Ta'ala yang sedia kala, itulah yang memberi bekah. Hak tu yang menjadikan perbuatan-perbuatan kita tu. Betul tak? Lepas tu kudrat kita tu menyertai juga, apa bedanya? Bukan menjadikan, min ghairi ta'sirin, bukan mencipta. Lepas tu wa bihasabihi, dan dengan sekira-kiranya kudrat hadisah tu, tapi tidak memberi bekah tadi. Wa bihasabihi, dan dengan sekira-kira kudrat hadisah muqaranah min ghairi ta'sirin tu, tudhaful af'alu, diidhafah, disandarkan oleh segala perbuatan-perbuatan tadi lil abdi. Itu saja. Orang telefon saya lah ni, ustaz doa ke dia? Kita duk mengajar ni, boleh cakap gitu. Bapa? Sebab ada kudrat hadisah tadi.
kudrat hadisah tu kau yang mengadakan perbuatan. Bukan. Lepas tu kudratullah al-qadimah. Lepas tu apa kudrat hadisah tu? Untuk diidhafah, diisnad majak, disandarkan orang panggil perbuatan tu untuk hamba. Boleh kita kata kita mengajar, kita mengaji, kita makan, kita belak kita. Nah, tu kita berak, kita masuk, kita main, kita boleh kita cakap, kita boleh. Kita jaga, kita boleh. Itu. Ni. Tu tudafu al-af'alu. Disandarkan oleh segala perbuatan-perbuatan tadi tu lil abdi, bagi hamba. Perbuatan mana? Al-af'alu al-ikhtiyariyah lah. Tu. Perbuatan ittirari memang bukan hamba lah hak pilih, bukan hamba lah hak nak. Allah Taala betul-betul buat. Kita nak, hak kita naknya apa? Kita naknya pukul paku di dinding. Hak tu hak kita nak. Bila kita akak tuku, letak paku. Kita nak ni. Itu ikhtiar kita ni. Lebak. Berlaku tak perbuatan itu? Berlaku. Siapa yang memperlakukan, yang mencipta, yang mengada perbuatan itu? Allah. Lepas tu kudrat kita hadisah itu memberi bekah juga kan? Tidak menyertai dengan makna memberi bekah. Lepas tu menyertai juga kudrat hadisah itu semata-mata sah untuk diidhafah, disandarkan perbuatan itu perbuatan kita. Tiba-tiba lebak kena atas jari. Kita nak tak? Aduh, sakit. Aduh. Kita nak tak? Tak nak. Bukan hak kita nak, bukan perbuatan hak kita ikhtiar, hak kita pilih nak, hak kita mail qasdun, hak kita cenderung, hak kita tuju, tidak. Hak tu berlaku juga. Hak tu ittirari. Hak tu tak ada khilaf di antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Sepakat itu perbuatan Allah. Tu kaqaulihi, seperti firman-Nya Allah Taala ni, orang panggil dalil kata boleh diisnad majak, boleh diidhafahkan af'al al-ikhtiyar tu kepada hamba. Kaqaulihi Taala, seperti firman-Nya Allah Taala, mana Allah Taala kata laha ma kasabat, pahalanya bagi apa barang yang diusaha. Wa alaiha, dan dosa-dosa di atasnya maktasabat, bagi apa barang dosa yang dia usaha. Tuh. Jadi kasbun itu ingkana ta'ah, iktisabun ingkana maksiyah. Itu dalil dalam Quran itu. Laha ma kasabat. Pahala lah. Bagi apa ta'at yang mereka usaha, bagi apa barang ta'at yang diusaha. Wa alaiha, dan dosa, mudarat dosa lah di atasnya. Bagi apa barang yang diusaha, iktisab. Wa yatarattabu, dan Allah berkata tudafu, ay wa bihasabihi, dan dengan sekira-kiranya kudratil hadisati muqaranati tadi tu. Dengan sekira-kiranya kudrat. Ataupun gini, dengan sekira-kira ghairi ta'sirin. Boleh tak? Dengan sekira-kira tidak memberi bekah. Mana? Menyertai kudrat hadisah tu tanpa memberi bekah. Sekira-kira menyertai kudrat yang baharu, yang tidak memberi bekah tu, yatarattabu, dipelaturkan al-as-sawabu, oleh pahala, wal iqabu, dan seksa, bimahdi fadli, dengan semata-mata kurnia Allah. Sawabu tu, pahala syurga Allah Ta'ala beri itu bimahdil fadlillah, dengan semata-mata kurnia Allah. Bukan sebab kita buat amal, bukan. Amal tu pun Allah yang buat. Tu awil adli, dengan semata-mata keadilan Allah. Mana? Seksa, dosa, neraka ke apa semua. Sah dah. Untuk dibalas dengan syurga, dibalas dengan neraka, diberi pahala, diberi dosa. Kenapa? Karena ada menyertai kudrat hadisah. Tetapi kudrat hadisah tu min ghairi ta'sirin, bukan memberi bekas, tidak memberi kesan, tidak memberi bekah.
Wa yusammal abdu, maka dipernamakan hamba hina izin ketika itu. Ketika mana? Ketika mana ketika mana idhafah boleh disandarkan. Hina idhafatil af'alil abdi tadi. Ketika mana diidhafahkan segala perbuatan tu bagi hamba, ketika tu dinamakan apa? Maf'ul bagi usama mukhtaron. Sebab tu ahli sunnah wal jamaah, kita ni mukhtaron, zahiran apa? Wa mujbiran batinan. Nanti lagi akak. Kita tu dinamakan mukhtar. Kita yang memilih. Ketika mana sah amal perbuatan segala pekerjaan kita tu dinisbahkan, disandarkan, diidhafahkan, disandarkan, diisnak majakkan kepada kita, ketika tu sahlah dinamakan hamba tu sebagai mukhtaran, yang memilih, yang nak. Hamba tu sendiri yang nak sah. Wa inda khalqillahi ta'ala al-fi'la fil abdi, dan di sisi mencipta Allah Ta'ala al-fi'la akan satu perbuatan fil abdi pada hamba, bila kudratin ay hadisatin, tanpa kudrat yang baharu, lahu ay lil fi'li muqaranatin, menyertai. Ketika mana Allah Ta'ala menjadikan perbuatan bagi hamba, tapi ketika itu tidak menyertai kudrat yang baharu bagi perbuatan tersebut. Mana? Macam tadi lah. Kita nak paku, nak tuku paku, tiba-tibanya lebah terjadi perbuatan apa? Menukul ibu jari. Kita nak tak? Menyertai tak kudrat yang hadisah? Tidak menyertai. Patut terjadi perbuatan itu semata-mata Allah ya buat. Tidak menyertai kudrat hadisah. Tu kalau tanya apa kita kata, demo mana kok ibu jari, demo nak tuku ibu jari. Memang kawan nak bodoh nah gitu. Ada dok salah tahu silap syuting ni. Silap setting lebok kena ibu jari. Sakit kalah lah. Tu contoh tu. Wa inda khalqillahi ta'ala al-fi'la fil abdi bila qudratin ay hadisatin lahu muqaranatin yusamma majburan wa muttarran, gitu. Dipernamakan. Dipernamakan apa? Majburan. Perbuatan hamba tu tergagah. Wa muttarran. Dipaksai. Itu. Tu orang panggil fi'lul ibad ataupun af'alul ibad al-ittirariyah. Perbuatan-perbuatan hamba yang bahasa ittirari. Bahasa tergagah, dipaksai. Sebab apa? Sebab hamba tu tak pilih. Hamba tu tidak ada nak. Hamba tu tidak usaha ke arah tu. Tiba-tibanya terjadi. Terjadi siapa yang menjadi? Allah semata-mata menjadi. Bukan kita nak, bukan kita pilih. Maka ketika itu perbuatan tersebut dinamakan majburan au muttarran. Ataupun dalam istilah yang lain panggil af'alul ibad al-ittirariyah. Tu ada pohon tadi af'alul ibad al-ikhtiyariyah. Maka hamba tu dipanggil mukhtaran ketika tu. Ketika mana af'alul ibad ittirariyah, dipanggil muttarran. Tu muttarran. Wa qad tafaddalallahu subhanahu wa ta'ala alaina fi hadhil halati bi isqatit taklifi. Dan sesungguhnya telah mengurnialah oleh Allah Ta'ala, telah melebihlah oleh Allah Ta'ala alaina di atas kita fi hazihil halati, pada ini kelakuan mana hak bukan kita nak, hak bukan kita pilih, paknya terjadi. Siapa yang menjadi? Allah semata-mata. Demon nak ke? Tak ambil, tak say, tak nak.
Lepas tu yang terjadi tu. Oh tahu lah weh, kawan tengok molek dah cumi kereta tak di kot belakang kalau bok kena juga accident ni. Hak bukan demo pilih, hak bukan demo nak. Allah Taala bui kelebihannya apa? Bi isqatit taklifi, dengan digugurkan taklif. Iaitu hamba tu tidak dikira bersalah lah. Kenapa bukan hamba pilih? Tu. Dia mau berjalan-berjalan terlucuk kain. Nah, dia mau nak ah. Dia mau pilih nak buka kain depan orang nampak konek nampak berapa. Tak ada, terlucuknya sendiri. Ada. Bukan istilah kita terlucuknya sendirilah. Tapi tak ada dengan sendiri ni. Hakikatnya siapa yang melucukkan? Allah, kerana Allah yang mengada. Betul tak? Bukan demo duk buka kain pak telah boga depan orang dak. Pak terlucuk. Demo pun orang lain pun terlihat aurat demo. Dosa tak? Demo termasuk daripada orang yang membuka aurat depan orang ke? Tak. Tu. Orang panggil apa? Allah mengurniakan kelebihannya bila perbuatan hak bukan kita nak. Kita tu tidak dipanggil mukhtaran, bukan af'alul ibad al-ikhtiyariyah. Maka kelebihannya Allah Taala bui bi isqatit taklifi, dengan digugur ke hukum taklif. Apa? Dak haram dia kata. Tu. Pak kalau demo sendiri hak buka kain depan orang tengok belah ya. Tika tu haram tak? Haram muka demo nak. Demo pilih. Lepas tu bukan Allah Ta'ala ke hak menjadi. Memang Allah Ta'ala hak buat. Pas mu pilih tak? Pilih hati kau tu dipanggil mung tu mukhtaron. Perbuatan mung tika tu orang panggil af'alul ibad al-ikhtiyariyah. Maka sebab tu sah dibalah pahala. Sah dibalah neraka dosa. Sebab apa? Mung pilih rengang. Ni. Saya tak? Tu tengok. Mung tak ada pasal-pasal lagi semaya 100 rakaat ngegah. Boleh pahala? Tak boleh ya. Moga apa? Moga bukan mau pilih tak. Yang mengegah naik Allah. Tidur tu boleh pahala ke? Tak boleh. Sebab tu orang saimu tidur pukul 12 tengah hari qailullah. Tiba-tibanya pukul 1:30 ke pukul 2 nya bangun semaya 4 rakaat. Pasti tidur late. Bangun pukul 3. Tanya Zuhur masuk lagi. Masuk dah. Sudah pukul 3 dah kau. Pukul 3 dah ni. Kawan nak ambil semaya. Ambil semaya ke dia? Dia mau semaya. Dah di 4 rakaat kau tengok. Jadi tak dengan 4 rakaat tu? Tidak ini iqah. Tidak dikira tu. Tu tidak dikira. Kenapa? Karena ketika tu bukan perbuatan mu pilih. Mu tu bukan mukhtaran. Mujbaran. Mutarran. Itu maksudnya. Sebab tu gila hak mu pilih nak buat sendiri. Mukallah orang panggil. Mu sendiri haduk pala dendek lepuk sampai gila. Atau mu telah ubat batuk kau ubat natang apa telah gila mu. Mukallah tak? Mukallah. Artinya apa mukallah? Yakni selepas daripada siuman daripada gila, sembuh daripada gila, dalam tempoh kegilaan mu duk tengah gila tu, berapa waktu mu tinggal semaya, berapa puasa mu tinggal puasa, wajib kena qada. Sebab apa? Sebab gila tu mu sendiri mukhtaran. Perbuatan mu hatuk pala dinding tu nak jadi gila tu panggil af'alul ibad al-ikhtiyariyah. Tak? Tu. Ada pun gila hak bukan mu nak. Bangun pakai gila. Pagi tak malam ni molek lagi. Duk ngaji molek tak ada apa, tidur tu kat kerah bismillah. Molek tidur. Bangun pagi esok subuh. Gila Bukan mu usaha dak. Tuhan wi penyakit lagi tu. Munah kah gitu? Mu pilih kan nak gila? Dak. Lepas tu, itu orang panggil mutarran. Tika tu orang panggil mutarran. Apa? Af'alul ibad al-ittirariyah. Perbuatan tergagah. Maka dalam masa gila mu, katalah gila tu 30 tahun gila. Gila dengan bukan mu pilih. Tuhan betul-betul benar hak buat. Bukan mu ikhtiar nak jadi gila dak. Maka 30 tahun tu isqatut taklif. Apa? 30 tahun tu kemudiannya sehat balik. Jumpa-jumpa duk desta telanjang boga.
Oh, mana aku belanja ni? Desta ni. Orang kata, mu 30 tahun dah gila. Ya ke? Allah tak tahu. 30 tahun dak semaya bel. Wajib qada dak? Wajib tak? Wajib juga okey. Berat mu ngajar aku tu. Orang tu gila pula lepas tu. Nah, wajib tak qada? Tak wajib dah sebab bukan orang panggil ikhtiariyah. Bukan mukhtaran. Tu orang panggil mutarran. Yalah, free. Tika mana gila dengan sebab mutarran af'alul ibad ittirariyah tu free bi isqati taklif. Itu tengok. Tu naik motor laju. Memang niat dah. Aku kalau accident ni mudah-mudahan gila. Mau accident, tepuh. Tia elektrik no, tia api ataupun tepuh lampu isyarat. Mau pala go gila patu. Maka 30 tahun tu mukalah, jangan main. Sebab apa? Sebab gila dia tu ikhtiar dia. Dia tu dipanggil mukhtar. Tapi siapa yang buat perbuatan dia jadi gila tu? Memanglah Allah. Tapi dia pilih dah. Dia pilih. Sekira-kira dia pilih. Nah, orang panggil apa? Menyertai kudrat hadisah. Nah, tapi kudrat hadisah tu taksir tak? Min ghairi taksirih. Patu apa? Sekira-kira sah untuk diisnad majak, diidafahkan perbuatan itu perbuatan dia, dan sah untuk dipelatukan orang panggil balasan syurga, balasan dengan neraka, sah untuk dibalas dengan pahala dengan dosa. Hakikat siapa yang mengada perbuatan itu hakikat Allah juga. Memanglah Allah. Tapi mu tu pilih tak? Mu tu pilih, mu tu nak. Maka oleh kerana tu mu dipanggil ke mukhtaran. Nah, tu lagu tu. Habis. Maka sebab tu kata musannif, maka kata syarah, wa qad tafaddalallahu subhanahu wa ta'ala alaina, dan sesungguhnya telah memberi kelebihanlah oleh Allah Ta'ala alaina ke atas kami, kita semua manusia ni, fi hadhil halati, pada ini kelakuan mana? Hal ittirariyah ni. Halati hal ittirariyah. Tu perbuatan kita hak bahasa ittirar. Hak bukan kita nak, bukan kita pilih, tapi Allah Ta'ala yang buat betul benar. Tidak menyertai kudrat hadisah kita. Sebab kita tak nak. Kita tak ambah, kita tak asyik nak menyertai mana? Kalau menyertai pun bukanlah memberi bekah, hanya sah untuk didakwa, diisnad majak, disandar, dinisbahkan amal tu amal kita, perbuatan kita. Hak ni langsung kita tambah, kita tak nak. Tapi banyak berlaku. Apakah kelebihan Allah Ta'ala beri? Bi isqatit taklifi, dengan digugurkan hukum taklif. Tu. Tapi dia kata walau sya'a, dan jikalau menghendaki juga oleh Allah Ta'ala, lakallafna indaha aidan. Boleh juga Allah Ta'ala memberatkan akan kita indaha, di sisinya, di sisi tu indaha, indal af'ali ittirariyah tadi. Tu boleh juga. Ini sebagai apa? Sebagai nak menolak bagi pendapat yang mengatakan wajib Allah Ta'ala tu buat solah dan aslah pada hamba. Artinya tak wajib, hanya harus. Faham tak? Pendapat Mu'tazilah, Allah ni wajib buat baik dan terlebih baik bagi hamba. Kita ahli sunnah wal jamaah dah, harus ya. Faham tak? Jadi harus ya, semata-mata akal tu harus Allah Ta'ala nak memberatkan juga kita di atas perbuatan yang bukan kita pilih. Harus. Harus pada akal. Tapi dalam Quran tu janji dah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada gitu. Habis. Wal farqu bainal harakati ikhtiyariyati wal ittirariyati mimma huwa badihiyun inda kulli akilin. Dan bermula perbezaan di antara gerak yang bahasa kita nak, walittirariyati, dan gerak hak bahasa bukan kita nak tapi tergagah. Tu dipaksai, mimma ialah setengah daripada barang, huwa bermula ia barang badihiyun, sangat mudah-mudah nak digertikan dia,
inda kulli akilin, di sisi bagi tiap-tiap orang yang ada akal kepala hontok. Baiklah. Kalau tak reti beza lagi memang bodoh, jilat cok. Baiklah. Itu. Benda tu sangat mudah. Benda hok dengan kita sama. Kita nak kita buat terjadi benda tu, artinya af'alul ibad ikhtiyariyah. Benda kita tak ambil, kita tak nak, tapi terjadi juga af'alul ibad ittirariyah. Semua tu di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, semuanya ialah af'alullah. Allah Taala belaka. Tu. Patu. Af'alul ibad ikhtiyariyah tu lagu mana di sisi kita ahli sunnah wal jamaah? Al-abdu, hamba tadi tu dikatakan sebagai majburan. Tu majburan, batinan, mukhtarun zahiran. Itu. Di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, af'alul ibad al-ikhtiyariyah. Perbuatan hamba, perbuatan kita, af'aluna al-ikhtiyariyah, perbuatan kita, hak bahasa kita nak, hak bahasa kita pilih ni. Itu kita dipanggil di sisi ahli sunnah wal jamaah tu mukhtarun zahiran. Kita tu dikatakan mukhtar, yang memilih zahiran, pada zahir saja. Pada zahir. Pada hakikat pun Allah juga yang memilih tu. Perak. Pada zahirnya kita dipanggil mukhtarun zahiran. Mukhtarun yang memilih zahiran nisbah zahir. Bapa dah ada ke kita nak? Berlaku dak perbuatan itu di tubuh kita? Berlaku. Sah dak untuk menyandarkan perbuatan itu Sah. Kita semaya, kita makan, kita berok, kita mengaji, kita mengajar, kita ngapa, kita. Sah. Maka sah dak untuk dipahala dosa neraka syurga? Sah. Itu sebab apa? Kita tu hamba mukhtarun zahiran. Dipanggil orang yang memilih pada zahirnya. Tapi majburun batinan. Tapi kita tu orang yang digagahi pada batin. Berak? Tu. Bersalahnya Jabariyah ni majburan zahiran wa batinan. Tu. Hamba ni majburun zahiran wa batinan. Digagahi tak kira zahir ke batin. Tu lagi akan nanti. Maka sebab tu kalau tanya, ada beza mana perbuatan hak kita pilih, hak dengan kita tak pilih tu? Hak tu kalau aku nak terai kamu nampak sangatmu tu tak ada kepala otak, bodoh jilat cok. Itu masuk sini. Baiklah. Maka sebab tu kata syarah wal farqu, dan bermula perbezaan bainal harakatil ikhtiyariyati, di antara gerak yang bahasa kita nak, walittirariyati, dan gerak hak bahasa kita tak nak tapi dijadikan juga oleh Allah, bergerak juga kita, mimma ila setengah daripada barang, huwa iyalah barang tersebut badihiyung, bahasa mudah nak reti, inda kulli akili, di sisi tiap-tiap orang yang ada kepala otak. Kalau tak reti nak beza juga, orang panggil af'aluna al-ikhtiyariyah, af'aluna ittirariyah, berartinya orang tu bodoh jilat cok. Tu faham. Habis itu. Kemudian kata syarih fabatala qaulul jabriyati au jabariyati bi annahu la qudrata lil abdi tuqarinu fi'lan lahu aslan bal huwa al-abdu majburun zahiran wa batinan. Tu tengok tu Jabariyah. Tu wallahu a'lam. Berhenti situ dulu. Alhamdulillah. 9.14 baru. Ya.
Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa ammal hasadu, dan bermula hasad. Hasad mana? Al-mazmumu. Hasad yang dicela. Hasad dongki dia panggil. Tuh bermula adapun wa ammal hasadul mazmumu. Gitulah. Dan adapun bermula hasad yang dicela, hasad dongki. Tuh. Lagu mana kau panggil hasad dongki ni? Farabitah jawab bagi ammah, fahuwa maka iyalah al-hasadu al-mazmumu. Hasad yang dicela ni, karena ada hasad yang tidak dicela. Mana nak digagal? Hasad yang dicela ni lagu mana? Iradatu zawali ni'amillahi ta'ala. Ialah nak menghilangkan segala nikmat-nikmat daripada Allah Ta'ala an akhikal muslimi, daripada saudaramu yang Islam, mimma padahal mimma padahal daripada barang, yakni padahal ia nikmat tu setengah daripada barang. Itu mimma padahal ai minal anwa'in ni'ami tadi, padahal setengah padahal ia nikmat tu setengah daripada barang. Lahu baginya ai li akhikal muslim tadi, lahu baginya bagi saudara engkau yang Islam tadi, fihi padanya pada barang, solahun ialah kebaikan. Kita kata gini, akil ni, Allah Ta'ala bagi ke dia, nikmat apa? Tu nikmat kaya contoh. Tuhan bagi ke akil tu kaya raya. Yang mana kaya raya akil tu ada kebaikan pada dia. Mana dia sedekah. Tu dia bagi sumbangan tu, keluar zakat, wakaf, tolong orang susah, itu ini. Tiba-tibanya Naufal ni. Naufal botak ke, Naufal tak botak ke, Naufal hok licin ke, Naufal panjang rambut ke, Naufal belagak handsome ke, Naufal hodok handsome ke, Naufal pakai spek ke, tak kira siapa lah asal kau Naufal. Naufal ni dia kandak supaya kekayaan akil tu hilang. Padahal akil tu tidak sombong pun dengan kekayaan tadi. Lainlah akil tu kaya, patu dia nyopo perang, pekorung akil. Tunjuk orang duit, tunjuk belagak itu. Maki hamu orang miskin minta sedekah dia. Minta derma sokmo menata ni. Kalau gitu orang tak panggil hasad tu. Kalau orang panggil Naufal tu, nak Tuhan hilanglah kaya menata ni, tolong benar menata ni. Contoh, orang tak panggil hasad ke tu. Sebab apa? Sebab kekayaan tu pun tidak ada kebaikan bagi akil. Ini kekayaan tu ada kebaikan bagi akil. Mana akil tu derma, sedekah, wakaf, zakat, tolong, bantu, tawaduk, dia tidak menyombong dengan orang gapo jahat tu. Tiba-tibanya Naufal ni, gagal aku akil ni kaya, gagal. Wi hilang nikmat ni, wi jadi sesak jadi bakar rumah akil ke, jadi usaha wi jadi akil bengkerak ke contoh. Itu dia panggil Naufal tu hasad dongki. Marah ke Naufal? Mungkin Naufal ni Naufal lain. Ni contoh nak mudah faham. Fa illam turid zawalaha anhu, maka jika tidak menghendakilah tu oleh Naufal tadi tu, zawalaha akan hilangnya nikmat, zawalaha akan hilangnya nikmat, anhu daripadanya, an akhikal muslim tadi. Dan jika tidak menghendakilah engkau akan hilangnya nikmat daripadanya, anhu an akhikal muslim tadi. Naufal tu dia tidak nak supaya kekayaan akil, yang mana akil dengan kekayaan dia tu baik tadi. Dia tak ambuh kekayaan tu hilang. Lepas tu dia nak apa? Walakin turidu li nafsika mislaha.
Walakin akan tetapi Naufal tu no linafsika bagi diri engkau, bagi diri Naufal tu mislaha akan seumpamanya aitilkan ni'ami, aitilkan nikmat. Tu Naufal tengok kaki, oh sedap lah dia kaya, apa dia pula derma sedekah. Lah Tuhan wilah kaya aku supaya aki. Kata siapa? Kata mung he Naufal. Linafsika he Naufal gitu. Itu ni. Walakin turidu linafsika mislaha. Bukan nak supaya hilang nikmat kekayaan yang ada pada akil, yang mana kekayaan tersebut akil tu jadi baik. Tapi nya nak juga seumpama tu. Walakin turidu akan tetapi menghendakilah engkau linafsika bagi diri engkau mislaha akan seumpamanya aitilkan nikmat, aitilkan ni'ami tadi. Fahuwa maka iya apa? Iya orang panggil iradatu mislaha tu. No akan seumpamanya tu. Orang panggil ribatatun, ialah ribetah. Tu orang panggil ribetah. Bukan hasad dongki, dia panggil ribetah. Tu teringin, keinginan yang baik, ribetah dia panggil. Wa ala haza, dan di atas inilah apa al-mazkur minal ghibtati, di atas kata ghibtah nilah yuhmalu qawlahu alaihi salamu, ditanggungkan akan perkataan, ataupun yuhmalu qawluhu atau yuhmalu qawlahu alaihi salamu, ditanggungkan akan perkataan, akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sabda apa? La hasada illa fisnataini. Tidak boleh dengki melainkan pada dua apa? Ai fi nafsaini au fi khoslataini, pada dua jenis orang atau pada dua perkara. Itu maknanya. Kan ada hadis Nabi sebut gitu kan? Jadi hasad yang dimaksudkan boleh kepada dua jenis ni hasad mana? Ribetah. Bukan hasad dongki dengan makna munak supaya akil yang dengan kekayaan dia jadi baik tadi tu hilang, bukan. Dengan makna ribetah tu apa? Nak seumpama akil juga kaya yang baik tadi. Itu. Ilmu yang nafi' tadi. Gitu. Tu. Al-khabar tu masuklah. Jadi maf'ul bagi fi'il yang dihazaf. Mana iqra' al-khabar. Baca olehmu akan hadis tersebut hingga habislah. Gitu. Mana Nabi kata mana? La hasada illa fisnataini. Tidak boleh hasad dongki melainkan pada dua jenis orang atau dua jenis perkara. Atau dua perkara. Mana? Rajulin atau rajulun. Rajulin atau rajulun. Laki-laki atau perempuan rajulun atau rajulun ni orang panggil babul iktifak lah. Bukan mesti laki-laki, perempuan pun masuk juga. Rajulun, seseorang laki-laki atau perempuan, atahullahu, memberi akan dia oleh Allah malan akan harta, fasullitahu ala halakatihi fil haqqi, maka mengerasilah ia akan dia di atas, membinasalah ia akan dia harta tu fil haqqi pada kebenaran, yakni kebajikan. Boleh nak deki dengan dia tu. Deki dengan mana apa? Ribetah. Tu siapa? Lelaki tadilah, lelaki yang Allah Ta'ala atau perempuan yang Allah Ta'ala bagi pada dia jutawan, kaya-kaya, tapi dia tu mengerasi ia akan dia harta tu di atas membinasa, menghabisi mana? Ala halakati, di atas menghabiskan harta dia tu fil haqqi. Ai fil khairi, pada kebajikan. Sedaplah tengok datuk tu, derma situ, sedekah sini. Dating tu sedap kita tengok. Lah kalau kaya sepuluh dia kan sedap juga. Boleh sedekah, boleh tolong orang, boleh wakaf. Tu orang panggil ribetah. Tak? Tu. Ada hadis yang lain, Nabi kata lagu ni. Rajulun atahullahu malan
fahuwa yunfiqu minhu fil haqqi. Nah, ana al-laili wa ana an-nahari. Ada juga hadis gitu. Nah, laki-laki atau perempuan atahullahu, memberilah akan dia oleh Allah malan akan harta, fahuwa maka ia hamba tadi tu, rajul tadi tu, laki-laki kau perempuan tadi, yunfiqu atau yuhlikuhu, membinasa atau menderma, menginfak, minhu daripadanya harta, fil haqqi pada khair, pada kebaikan. Nah, bila ana al-lail sepanjang malam wa ana an-nahar dan sepanjang siang. Siang dan malam buat kebajikan semua. Derma, sedekah, tak boleh tengok orang miskin bantu. Jadi kita pun ya Allah biarlah boleh support dia. Itu. Itu orang panggil ghibtah, bukan hasad dongki, bukan. Nak faham molek? Yang keduanya mana? Warajulun atahullahul hikmata fahuwa yaqdi atau yuqdi biha wa yu'allimuha. Tu. Dalam hadis yang lain, atahullahul qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahari. Ada juga hadis macam gitu. Yang keduanya boleh kita nak ghibtah. Ghibtah makna kita nak support tu. Iradatu mislaha. Nak akan seumpama tu. Siapa? Rajulun, seseorang manusia, atahullahul hikmata, memberi akan dia oleh Allah akan ilmu. Hikmata itu makna ilman nafi'a. Itu makna al-hikmata. Fahuwa maka dia tadi tu yuqdi biha, menunaikan dengan ilmu yang nafi' tadi. Mana menunai beramal, itu maksud. Wa yu'allimuha, dan mengajarkan akan ilmu hikmah tadi. Apa? Ilmu nafi' tadi. Kita pun nak support tu juga, ya Allah. Jadilah aku support tu guru tu, ya Allah, support imam tu, alim ulama tu. Supaya apa? Supaya aku pun termasuk orang yang beramal dan mengajarkan ilmu yang nafi'. Boleh gitu. Itu dia tak panggil hasad dongki, bukan al-hasadul mazmumu. Patut panggil apa tu? Ghibtatu. Itu. Ghibtah. Tu. Baik, tanggung lagu mana? La hasada illa fisnataini. Ai la ghibtata illa fisnataini. Fi zalika ai fisnataini. Bukanlah hasada dengan mana hasad al-mazmum tadi, bukan. Patut Nabi sebut hasad. Nabi sebut hasad tapi maknanya la ghibtata. Tidak boleh ghibtah. Tidak boleh nak juga supaya orang lain hak dapat dengan apa yang dikurniai oleh Allah, illa fi zalika, melainkan pada fisnata ini, pada dua jenis orang hak dikurniakan oleh Allah. Ilmu nafi', hikmah dengan malan, harta. Boleh nak ghibtah. Patu apa Nabi tak kata la ghibtata selalu? Nabi kata la hasada dalam hadis. Kata Imam Ghazali, fa'abbara 'anil ghibtati bil hasadi, maka mengibaratlah oleh Nabi anil ghibtati. Anil ghibtah tu an lil matruk. Fa'abbara, maka membuatlah ibarat oleh Nabi anil ghibtati, meninggalkan daripada menyebut ghibtah. Tapi Nabi buat ibarat dengan apa? Bil hasadi, dengan hasad. Nabi tinggal daripada sebut la ghibtata. Hak Nabi sebut apa? Nabi buat ibarat dengan apa? La hasada. Gitu. Fa'abbara 'anil ghibtati bil hasadi, maka mengibarat oleh Nabi dengan meninggalkan perkataan ghibtah, dengan menggunakan perkataan hasad itu ittisa'an, ialah majazan, ialah untuk meluas-luaskan, majazan sebagai penjaman. Itu ittisa'an ay majazan, untuk meluas-luaskan dan sebagai penjaman. Fi zalika ay fi zalika ta'biri bil hasad. Fi zalika ay fi zalika ta'biri bil hasadi. Pada demikian itu, pada membuat ibarat dengan hasad. Kenapa Nabi nak guna orang panggil perkataan hasad atas jalan nak meluah-luahkan dan sebagai penjaman? Limuqarabatihima, kerana berhampir-hampiran kedua-duanya al-ghibtah wal hasad. Nak dekat sama.
Faham tak? Tu. Nah, bezanya apa? Bezanya menghilang dan nak serupa. Faham tak? Kita kata Naufal tadi sebagai al-hasad al-mazmum, dengki yang hasad dengki hak dicela tadi tu, dia nak supaya nikmat Allah, kekayaan atau ilmu ada pada akhir itu hilang. Yang mana dengan ilmu dan harta pada akhir Allah Ta'ala kurnia tu, akhir jadi baik. Nah, tidak kata akhir alim tu dia buat ajaran sesat. Nah, dia menyesatkan orang. Ataupun dia menyombong dengan ilmu dia, dengan harta dia. Tak. Maka ketika tu dipanggil hasad dongki, al-hasadul mazmum. Tapi Naufal ni dia nak seumpama akhir. Mana? Kaya harta dengan ilmu nafik tadi tu. Dengan ilmu nafik, dengan harta kaya, akhir tu jadi baik pada kedua-dua tak ada. Maka orang panggil ribetah. Dekat-dekat tak nak sama? Dekat ke? Nah. Tu. Bezanya, hak ni tengok akhir dengan gini. Hak tadi, hasad mazmum tengok gini dengan akhir. Nah. Tapi ribetah ni, Naufal tengok kaki gini. Nah, faham tak? Beza tu lah. Dekat-dekat tak? Dekat-dekat. Nah. Kalau hasadul mazmum, Naufal tu tengok kaki lagu ni. Gitu. Kalau ribetah, Naufal tu tengok kaki. Nak ugak. Itu maksud. Faham tak? Tu senang. Nak uji mudah faham pok-pok mung. Takut benak doa. Habis itu. Tiba-tibanya kata musannif, fa illam yakun lahu, maka jika tidak adalah lahu ai li akhikal muslim tadi. Kalau tidak ada bagi saudara engkau yang muslim tadi, tidak ada bagi akhir tadi tu, fiha padanya ai fitilkan nikmah atau fitilkan ni'ami, pada demikian itu nikmat kurnia Allah tu salahun, kebaikan. Tiba-tibanya harta banyak akhir tadi tu memang akhir sombong sungguh, perang korong. Contoh. Atau ilmu banyak alim, tuan guru akhir tu memang alim, berdengung berdesing lah, tapi supaya bersisah. Tak ada salahun, contoh. Kalau gitunya Naufal tak boleh ke mana? Fa'aradta, maka menghendakilah oleh engkau hai Naufal, zawalaha, akan hilangnya. Nya apa? Nya ni'amillah tadi. Nya tilkan nikmah atau ni'amillah tadi tu. Anhu daripadanya an akhika tadi. Daripada akhika, daripada saudara engkau iaitu akhir tadi. Tu Naufal kata, teruk laki ni, tuan guru apa macam bersisah lagu ni. Nak contoh. Bersisah tu tahu bersisah? Tak tahu pergi cari sendiri, baru mu tahu. Nah, ataupun teruk sungguh akhir ni. Nah, Datuk Tan Sri akhir ni macam perang korung kaya dia ni. Nah, tak ada salah, tak ada kebaikan. Lepas tu Naufal kata, ya Allah, hilailah harta-harta ilmu-ilmu dia ni. Contoh, Naufal nak lagu tu. Fazalika, maka demikian itu, allazi aratahu min zawalin ni'ami an akhika min ghairi an yakuna lahu fiha salahun tadi. Fazalika, maka demikian itu, demikian mana? Aratahu, allazi aratahu, yang menghendakilah engkau akan dia min zawalin ni'ami, daripada hilangnya nikmat-nikmat, an akhika, daripada saudara engkau iaitu akhir. Kenapa min ghairi an yakuna lahu, daripada kerana ketiadaan bahawa min ghairi an yakuna lahu fiha, daripada ketiadaan adalah bagi akhir tu padanya, pada nikmat-nikmat tu salahun, kebaikan. Orang panggil apa tu? Ghiratun, ghirah. Ghirah tu apa orang panggil? Cemburu. Tu. Itu orang panggil cemburu. Jadi Naufal tu cemburu dengan akhir. Jadi gini senang. Kalau nikmat-nikmat tadi, akhir tu baik. Mana? Harta Datuk akhir, Tan Sri akhir tu macam Abdul Rahman bin Auf. Ataupun ilmu dia tu macam Imam Syafi'i, Nafi'. Tiba-tibanya Naufal tu nak suruh hilang, maka orang panggil Naufal tu hasad dongki. Tapi kalaulah
Naufa tu nak seumpama apa yang dikurniakan oleh Allah kepada akil. Dengan apa? Dengan ilmu yang nafi'. Dengan harta yang diderma, yang disedekahkan, maka orang panggil naufa ketika tu dia panggil ghibtah. Tapi kalau ilmu yang ada pada akil tadi tu bukan seumpama Imam Syafi'i, tapi barsisah. Atau harta yang ada pada akil tu bukan seumpama Abdurrahman bin Auf, bahkan seumpama Qarun. Tiba-tiba naufanya nak supaya dihilangkan, ya Allah, hilang-hilanglah harta menatan itu benar ni. Atau ya Allah, cabutlah akal dia menjadi gila sekali. Nampak? Macam barsisah lah ni. Contoh. Maka ketika tu naufa tu dipanggil ghirah. Apa? Cemburu lah tu. Ni ada orang gitu. Dah. Tu cemburu. Faham tak? Fahaza, maka ini ai allazi zakarnahu, yang telah menyebutlah oleh kami hu akan dia. Huwa ialah al-farqu, perbezaan baina hadhil khisali, di antara ini perkara. Apa? Khisal di sini, perkara di sini. Al-ghibtah wal hasad wal ghirah. Beza tu. Kalau kita tanya apa kau beza hasad, beza dengan ghirah, beza dengan ghibtah, boleh jawab lalu dah. Kenapa? Itulah perbezaan di antara hasad dongki dengan ghibtah, keinginan seumpama, dengan ghirah, cemburu letu. Itu ada perbezaan ketiga-tiganya. Faham tak? Habis itu. Summa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa amma diddul hasadi fan nasihatu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Ada. Oh, lengoh.